بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل تھام کے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر۔ تو دوستو، آج میں ایک انوکھی ویڈیو کا ذکر کروں گا، ایک انوکھے ڈاکٹر کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ اس گھٹن کے نفسا نفسی کے دور میں جہاں پھڑ لو کا ماحول سا پیدا ہو چلا ہے، ہر طرف لوگ بھاگے پھر رہے ہیں، دوڑے پھر رہے ہیں، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی کسی کے پیچھے، کوئی کسی کے پیچھے، کوئی میاں جی کے پیچھے، کوئی نون کے پیچھے، کوئی شین کے پیچھے، کوئی پی ٹی آئی کے پیچھے، کوئی اپنے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اپنے بارے میں اپنے ماضی کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اپنے معاملات کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ لوگ مہنگائی کے اس تکلیف دہ دور میں لوگوں کے چہروں سے مسکراہٹیں دور ہو چکی ہیں، لوگ مسکرانا بھول گئے ہیں۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے جو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ جناب بڑی فیسوں کا، گھر کے راشن کا، آٹے کا، چینی کا، دال کا، گھی کا۔ تو جناب ان حالات میں اگر کسی کے چہرے پر آپ مسکراہٹ دیکھیں تو سمجھ لیں یہ کوئی خوش نصیب آدمی ہے یا زندہ دل شخصیت ہے۔ تو آج میں ایسی ہی ایک شخصیت کے حوالے سے بات کروں گا۔ میں کافی دن سے اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جس طرح یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا میں تعارف بعد میں کرواتا ہوں۔ ڈاکٹر کا روپ مسیح کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر جب اپنے پیشے سے انصاف کرتا ہے تو ایک ہی وقت میں کئی ہاتھ اس کی درازی عمر کے لیے اٹھے ہوتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ فرائض کو ایسے طریقے سے ادا کرتا ہے تو مریض کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے تو مریض کی نصف بیماری ڈاکٹر کی مسکراہٹ سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر بدقسمتی سے کوئی نک چڑھا، مغرور، بدتمیز قسم کا ڈاکٹر مل جائے تو مریض نہ مرتے ہوئے بھی خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت پر مبنی۔ آپ کو کئی ایسے ڈاکٹر ملیں گے جو MBBS کرنے کے بعد محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے دنیا پہ احسان کر دیا، انہوں نے اپنے ماں باپ پہ احسان کر دیا، انہوں نے پتہ نہیں کیا مار دیا کہ اب جناب یہ اور کوئی مارکا یہ جو ہے نا چوٹی سر نہیں کر سکے گا۔ بھائی، یہ پیشہ مسیحائی ہے۔ اس سے محبت کرنے والا، مریضوں سے محبت کرنے والا، مریضوں کی بات کو غور سے سن کر ان کی بیماری کے لیے، ان کے لیے کچھ کرنے والا، اسے مسیحا کہتے ہیں۔ اسے تو مسیحا ہونا چاہیے، ڈاکٹر کو مسیحا کا روپ دھارنا چاہیے۔ وہ روپ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی اس کی لگائی ہے کہ تم اس عوام کی اس پریشان حال، جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ تاکہ وہ اپنی بیماری کو بھول جائیں۔ تو جناب یہ جو ایسے ہی ایک ڈاکٹر کے اس دور میں، ویسے بھی اس دور میں ایسی شخصیت جس نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اپنے لیے چند پل جیے اپنی مرضی سے، جس میں نہ کوئی مصنوعی مسکراہٹ تھی، نہ کوئی مصنوعی لبوں پہ تبسم تھا، بلکہ ہر طرف سچائی ہی سچائی تھی، اور اس کی دل کی نگری میں خوبصورت گلستان کے پھولوں کی مہک تھی، جس نے مریض کے چہرے پر بھی خوشیوں کے رنگ بکھیر دیے۔ جو آیا تو تکلیف میں تھا، جا خوشی مسکراتا ہوا رہا تھا۔ تو بھائی اسے ڈاکٹر کہتے ہیں۔ اگر کوئی مریض اس حالات میں آتا ہے اور پھر اس حالات میں جاتا ہے تو اسے ڈاکٹر کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں۔ یہ جناب ایسی ہی ایک ویڈیو چند دن قبل میرے نظروں کے سامنے سوشل میڈیا پر سے گزری تھی۔ ساہیوال کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر میجر غضنفر صاحب، غالباً گلشن نور ساہیوال میں وہ بیٹھتے ہیں۔ ویسے میں نے ایک دوست سے کہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں یار پتہ کر کے دے، تو وہ مسکرانے لگا، کہتا ہے وہ آج کل ویڈیو پر بہت چل رہا ہے، تو آپ وہاں دیکھ لیجیے انہیں۔ تو خیر ہنسی مذاق ہوتا رہا ہمارا آپس میں۔ بہرحال وہ ایک پوسٹ چل رہی تھی جو متعدد بار نظروں سے گزری، تو میں نے ایک آدھ بار سوچا بھی اس پر ویڈیو کرنی چاہیے۔
لیکن پھر میں نے کہا چھوڑے. لیکن آج جب وہ میری نظروں کے سامنے سے گزری تو میں اس پر بات کرے بغیر رہ نہیں سکا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اہم موضوع ہے. یہ بھی ایک اہم موضوع ہے کہ جناب حالات، اصل واقعات یہ ہیں جو شارٹ لفظوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک مریض صاحب ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر میجر غضنفر صاحب کے پاس. وہ جناب مریض آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جس طرح عموماً ڈاکٹر جو ہے گفتگو کے دوران پوچھ لیتے ہیں کہاں سے آئے ہیں، کیا کام کرتے ہیں. تو اکثر ڈاکٹرز کی یہ جو ہے نا وہ اس طرح باتوں میں لگاتے ہیں، پھر ان کا وہ پوچھتے ہیں، ان کی ہسٹری پوچھتے ہیں. تو ڈاکٹر میجر غضنفر صاحب نے بھی ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہیں. انہوں نے اپنا گاؤں کا نام بتایا. انہوں نے کہا جی کام کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم کام جو ہے وہ گاتے ہیں، گانا وغیرہ گاتے ہیں، اور یہی ہمارا سلسلہ روزگار ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے وہ جو پینسل تھی اس کے ہاتھ میں یا قلم تھا وہ رکھ دیا، اور انہوں نے اس سے کہا کہ جناب میرے ساتھ ایک بات کرے، میرے ساتھ ایک معاہدہ کرے. انہوں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ جناب آپ گائیں گے، میں آپ مجھے فری میں گانا سنائیں گے، میں آپ کا علاج فری میں کروں گا. تو مریض ہکا بکا اسے دیکھنے لگا. بہرحال اس نے کہا جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کہاں پہ میں آپ کو گانا سناؤں جی، کہاں چلنا ہے؟ اس نے کہا کہیں بھی نہیں بھائی، یہی بیٹھ کر آپ اپنا گاتے ہیں جناب، کوئی ایسی بات نہیں. تو انہوں نے اسی میز کو جناب ڈھولک بنا لیا اور گانا شروع کر دیا. اب وہ گانا گا رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب کرسی سے اٹھے اور انہوں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا، اور وہ انتہا کی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، ناچ گا رہے تھے، ببلیاں لگا رہے تھے، ببلیاں مار رہے تھے، جسے پنجابی میں بڑکے کہتے ہیں. تو جناب پورے گانے پہ انہوں نے، ڈاکٹر صاحب نے جناب کمال ڈانس کیا اور ساتھ مسکراتے رہے. تو وہ جو مریض تھا وہ بھی ڈاکٹر صاحب کو ناچتے دیکھ کر اس کا بھی جوش و خروش بڑھا، اس کی آواز میں بھی جناب نے بھی ردم پکڑا. بہرحال وہ بھی گاتے گاتے اچھا گا رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں خوب جی بھر کے ڈانس کیا جناب. تو وہاں پہ ایک بات جو میری سمجھ میں آئی، وہ کوئی عام ڈاکٹر نہیں تھا بھائی، یہ پنکچر لگانے والا جیسے دیہاتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ MBBS ڈاکٹر تھا بھیا، MBBS ڈاکٹر. تو میں وہاں پہ اس بات کو یہ سمجھا ہوں کہ اس ٹینشن کے گھٹن زدہ ماحول میں پڑھ لو نفسا نفسی ٹینشن، ہر طرف مارو پکڑو کے اس دور میں اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے چند لمحات جیتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی زندگی جینا چاہتا ہے، اپنی خوشی کو بانٹنا چاہتا ہے، اگر وہ شخص بجائے کہ ایسے ہی جس طرح وہ آج کل ملتے کیا حال ہے لبوں پہ مسکراہٹ، وہی وہ مصنوعی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ چند لمحات خوشیاں بانٹی، اور وہ مریض کو میں دیکھ رہا تھا وہ بغیر دوائی کے ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل ٹھیک ہو گیا، جیسے بالکل تندرست بیٹھا ہے. چونکہ وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے ان کا وہ حسن اخلاق دیکھ کر اور ان کی جو تھی جناب زندہ دلی دیکھ کر مریض کو اپنی بیماری بھول گئی، اور مریض کی طبیعت میں بھی جناب خوشی کے پل آ گئے. تو میں تو ڈاکٹر غضنفر صاحب کو بیچ میں سے وہ بڑھ کے نکال کے، تو میں تو کہوں گا کہ انہوں نے وہ اپنی زندگی جینے کا فن جانتے ہیں، وہ بہت زندہ دل شخصیت ہے، اور انسان کو زندہ دل ہونا چاہیے. ان حالات میں زندہ دلی سے ہی جیا جا سکتا ہے، ورنہ ہارٹ اٹیک تو ہر دوسرے بندے کو ہو رہا ہے. رات سوتے ہیں تو صبح پتہ لگتا ہے کہ جناب فلاں جو آدمی رات کو ملے تھے وہ ہارٹ اٹیک کی نظر ہو گئے. تو بھائی ڈاکٹر غضنفر صاحب یہ ببلیاں نکال کر آپ نے کمال، آپ خوشیاں بانٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے جی. مجھے اچھا لگا جی، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے یہ میری اپینین ہے، میں کسی پر تھوپوں گا نہیں، میں کسی پر اس کی بات، لیکن میری یہ اپینین ہے کہ ڈاکٹر نے
अपने वो चंद पल खूबसूरती से जिए। मैंने एक और खबर डॉक्टर्स के हवाले से पढ़ी तो मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा कि खबर थी कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर यंग डॉक्टर पुलिस आमने सामने। तो भाई ये यंग डॉक्टर जो है, इनके बारे में इतना मैं ज़रूर कहूँगा, यंग डॉक्टर के बारे में मेरे लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा। ये इंसान नहीं है, ये MBBS तो कर लेते हैं, लेकिन ये इंसानों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। कैसे खेलते हैं मैं साबित करता हूँ, अभी साबित करता हूँ। आप पूरी वीडियो देखिएगा, मैं साबित करूँगा। जनाब आज से कुछ अरसा कबल, कई साल कबल मेरी वालदा को जनाब पिते की तकलीफ हुई। मैं खौफजदा हो गया अपनी माँ के बिछड़ने का या उसको तकलीफ में आने की। तकलीफ में मुझ में इतनी बड़ी कि मैंने वो टाइम ज़ाया, लोग कहते हैं ना यहाँ से दवाई ले ले वहाँ से ले ले, तो मैंने डॉक्टर साहब से, सर्जन साहब थे, उनसे मैंने मशवरा किया। तो उन्होंने कहा कि आप जिना अस्पताल ले जाएं और वहाँ जाकर ऑपरेट करवाएं। यहाँ हम छोटे से शहर में हैं, यहाँ जो है ना अगर बिलोरुबिन बढ़ गई तो मसला आ जाएगा दौरान ऑपरेट, तो आप वहाँ ले जाएं। तो मैंने कोई टाइम ज़ाया नहीं किया। मैं चाहता था कि मैं अपनी माँ को ये तकलीफ़ दोबारा मेरी माँ को ना आए। तो मैं अपनी माँ को, अपनी वालदा साहबा को, मैं जनाब उसको गाड़ी मैंने मंगवाई और मैं लेकर जना अस्पताल लाहौर चला गया। वहाँ जाकर हम दाखिल हो गए। अब जब जनाब आप दाखिल हो गए तो शाम को इन यंग डॉक्टर साहबान ने हड़ताल कर दी। इन्होंने हड़ताल कर दी। अब कोई डॉक्टर हमें पूछने के लिए नहीं आ रहा, हमें डिस्चार्ज नहीं कर रहा, हमें देख नहीं रहा। लोग जनाब तड़प रहे हैं। वहाँ मैंने देखा हर मिनट के बाद एक इमरजेंसी आ रही थी, किसी को गोलियां लगी हुई हैं, वो तड़प कर इमरजेंसी के बाहर जान दे रहा है। कोई माएँ अपने बच्चों को हाथों में उठाए भाग दौड़ रही हैं और जनाब वो कह रही हैं डॉक्टर साहब खुदा, ये जानवर बातें हैं, ये अफसानवी बातें नहीं हैं, मैंने अपनी आंखों से देखी हैं कि वो अपने हाथों में बच्चे उठाए हुए कह रही हैं खुदा के लिए मेरे बेटे को बचा लें डॉक्टर साहब, खुदा के लिए मेरे बेटे को बचा लें। और ये जालिम डॉक्टर सामने खड़े होकर जनाब कह रहे हैं कि बीबी हम हड़ताल पर हैं। मैंने खुद देखा कि एक एंकर साहब वहाँ पे आ गए, उन्होंने वो अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और वो लाइव प्रोग्राम करने वाले थे, तो वहाँ पे इनका वो प्रेसिडेंट साहब तशरीफ ले आए। तो एक औरत खुदा और रसूल के वास्ते उसे देती रही कि खुदा और रसूल के वास्ते मेरा मासूम बच्चा है। मैंने मनतों मुरादों के बाद 10 साल बाद मुझे अल्लाह ताला ने औलाद नरीना से नवाजा है, तो खुदा के लिए मेरे बेटे को देख लो। तो उस जालिम शख्स ने कहा कि मैं बीबी हम लोग जो है हड़ताल पर हैं, मैं बिल्कुल नहीं आपके बेटे को देखूंगा। तो उस एंकर ने कहा कि भाई ये बच्चा जो है खुदा न खास्ता ये दम तोड़ जाएगा। तो उसने कहा जी मुझे क्या है। तो मैंने वहाँ भी अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर रोजाना कई लोगों को मरते, एड़ियाँ रगड़ कर मरते देखा। और ये यंग डॉक्टर वहाँ से ऐसे गुजर जाते थे जैसे यह वही कुछ नहीं, इतने संगदिल और इतने जालिम थे ये। और फिर उसका मुझे क्या खमियाजा भुगतना पड़ा। 4 दिन हमारे गुजर गए। रोजाना एक प्रोफेसर साहब तशरीफ लाते, जी आज खत्म होने वाली हड़ताल, आप ना जाएं, बैठे बैठे आप नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह कल हम ऑपरेट करेंगे। तो वो ऑपरेट ना हुआ, बल्कि वेन पंक्चर हो गई अंतड़ियों की एक, और पानी पेट में पड़ना शुरू हो गया। और जालिमों, जब ये यंग डॉक्टर का नाम आता है तो खुदा की कसम मुझे ऐसे लगता है मेरी कायनात लूटने वाले तुम हो, लुटेरे हो तुम, मौतों की मौत, लोगों जिंदगी और मौत का तुम सौदा करते हो। इन जालिमों की इस हड़ताल ने मेरी मां मुझसे छीन ली। जिस खौफ से मैं वक्त से पहले दौड़ कर गया था वही मेरे सामने आ गया। वक्त आ गया था। इस बात को मैं मानता हूँ बतौर मुसलमान कि जब वक्त जो लिखा गया है उससे आगे 1 मिनट नहीं हो सकता। लेकिन मेरे दिल में आज भी ये कसक है कि अगर उसका ऑपरेट हो जाता तो वो जिंदा रहती। तो ये यंग डॉक्टर इतने जालिम हैं, इनकी बात मानने की बजाय इनको डंडा देकर इनसे काम लेना चाहिए।
ये किसी काबिल नहीं है। कोई चाइना ब्रांड है, कोई कहां से आ गया, इनको यही नहीं पता कि इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। तो ये करते हैं बातें जनाब, बड़े बड़े मुतालबात लेकर आ जाते हैं। इनको जनाब सामने बिठाकर इनको कहें कि इस बच्चे को, किस मासूम बच्चे को इनको कहें कि लगाएं जनाब, इनको इंजेक्शन लगाएं, तो ये इंजेक्शन तक नहीं लगा सकते। मुतालबात इनके सुन ले। ये जालिम है, ये लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। इन हड़तालों में उन लोगों से पूछे, हम लोग तो बैठे हैं टीवी पर, अखबारात में देख लेते हैं जी यंग डॉक्टर की हड़ताल, ये हुआ वो हुआ। भाई उन लोगों से पूछो जिनका भाई बिछा इनकी वजह से, जिनकी माँ मर गई इनकी वजह से, जिनका बाप मर गया इनकी वजह से, उसको दवाई न मिल सकी, उस मासूम बच्चे को किसी ने देखना गवारा न किया। ताकि कसम मैंने देखा कि वहां बूढ़े बेचारे ये व्हील चेयर पर आते थे, उनसे रोया भी नहीं जाता था, पुकारा भी नहीं जाता था। उनके बच्चे जो थे वो ऐसे हाथ बांध के खड़े होते थे कि खुदा के लिए। तो ये जालिम लाइन बनाकर खड़े होते थे, कहते थे ये हमारी हड़ताल है। क्या इंसान हो तुम? पढ़ लिख कर तालीम जो है वो इंसान, जहलियत जो है वो कहते हैं जानवर बनाती है इंसान को, और तालीम इंसान बनाती है। तुम पढ़ तो गए मगर इंसान ना बन सके। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, कई लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले ये लोग, हड़तालें करके ये लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। उन्होंने कहा जी कि मुजाहिरीन के इमारत में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस की सीलिंग की। मुजाहिरीन शहर इक़्तिदार का G9 मरकज़ मैदान जंग बन गया। मुख्तलिफ शहरों से आए डॉक्टर ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी डॉक्टर ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की इमारत में दाखिल होने की कोशिश की, जिसमें पुलिस एहलकार और मुजाहिरीन गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस की शीलिंग का इस्तेमाल किया। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि नेशनल लाइसेंसिंग इम्तहान किसी सूरत में कबूल नहीं। और भाई तुम पढ़े लिखे हो, चाइना ब्रांड तुम में से ज्यादा है, उसे क्या आएगा? काबिल आदमी तो कहता है लाओ भाई जो भी इम्तिहान है हम पास करेंगे। NLG इम्तिहान हमारे लिए इजाफी बोझ है। MD कैट टेस्ट PMC की बजाय UHS ले। PMC के नायब सदर अली रजा को ओहदे से हटाया जाए। ये है जनाब, ये जी हम इम्तिहान ये नहीं देते जी, हमारी मर्जी का ले ले। इन में से अक्सरियत को उर्दू में अपना नाम नहीं लिखना आता होगा। ये यंग डॉक्टर है जनाब। भाई ठीक है, मुतालबात इनके होंगे, बात भी ठीक है, जिनके कोई काबिल कबूल मुतालबात वो मान भी लेने चाहिए, लेकिन जिनकी जो हड़ताल कर इनको सीखना चाहिए यार। इनकी भी देखिए, इमेजिन करें, सोचें अगर यूं ही किसी डॉक्टर ने हड़ताल की हो, डॉक्टर्स ने, इनके माँ बीमार हो, इनका बाप बीमार हो, इनका बेटा बीमार हो, इनका भाई हो, वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हो और ये मिन्नतें और तरले करते फिर रहे हो और इनकी कोई सुने का, तो दिल पर क्या बीतती है? तो क्या कहोगे फिर उन डॉक्टरों को? डॉक्टर साहब, तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि जिनकी आए रोज़ की ये जो होती है ना, ये हड़ताल की धमकियाँ और आए रोज़ ये जो मुख्तलिफ तरह से ब्लैकमेल करते हैं, इनकी ब्लैकमेलिंग के हवाले से कोई ऐसी कानून साजी करनी चाहिए कि ये ज़िंदगी भर हुकूमत को ब्लैकमेल न कर सके। और हर डॉक्टर को, ये जितने भी डॉक्टर हैं, इनको लाइसेंस देने से पहले ये चेक करना चाहिए कि क्या ये किसी मरीज का ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, किसी को ये जनाब इंजेक्शन लगा सकते हैं? यकीनन नहीं होगा। ये नर्सेज बेचारी, अल्लाह ताला उनकी जिंदगियां करे। इनका 17वां स्केल होता है, उनका 16वां होता है। स्केल में इतना बड़ा फर्क नहीं है, वो इनकी इज्जत रखती है। गुस्से गुस्से गाने हो आने हो
नहीं आंदे हो अल्लाह तो डरो जी इंज ना करो जी अल्लाह तो डरो जी इंज ना करो जी दसो दसी जाने हो असा बुलाते नहीं असा बुलाते नहीं असा बुलाते नहीं असा बुलाते नहीं